प्रेज लॉर्ड प्रभुंकर महत् नाम को धन्यवाद हो। आसंतु आजिर ध्यान निमंते आमे गोटे पद पाठ करी आजिर वाक्य आड़को आमे अग्रसर हेबा। आजिर ध्यान निमंते आमे गोटे पद पाठ करिबा। आमे पाठ करिबा आमे आयुब पुस्तकर 28 अध्याय 28 पद को आमे पाठ करी आजिर वाक्य आड़को आमे अग्रसर हेबा। आसंतु आमे पाठ करिबा। लेखा जाए 28 रे आयुब पुस्तक पुणी से मनुष्य को कहिले देख प्रभु विषयक भय ही ज्ञान ओ कुक्रिया त्याग ही बुद्धि। एठार दुईटी विषय आमे देखा पाऊ ज्ञान कौन आउ बुद्धि कौन। बुद्धि अटे जे कुक्रिया त्याग करती से माने बुद्धिमान अटंती। आउ ज्ञानी किए बा एठार लेखा जाए प्रभु को भय करिबा बा ईश्वर को भय करिबा ही ज्ञान बोलकर आमको प्रभुंकर वाक्य कहे। आज आमे जदि ज्ञानी हेबाकू इच्छा करू ताहेले आज आमे कौन करिवार अछि ना प्रभुंकर वाक्य अनुसार आमे प्रभु को भय करिवार अछि, ईश्वर को भय करिवार अछि। जे माने ईश्वर को भय करती से माने प्रकृतर ज्ञानी अटंती। जे माने कुक्रिया त्याग करती से माने प्रकृतरे बुद्धिमान व्यक्ति अटंती। प्रभुंकर वाक्य आज आमको संपूर्ण भाव जणाई देउछि कि ज्ञानी किए आउ बुद्धिमान किए। आमे जदि बुद्धिमान आउ ज्ञानवान हेबाकू इच्छा करू ताहेले आमे प्रभु को भय करिवार अछि। आमे समस्त आम निज जीवनर सकल कुक्रिया को आमे त्याग करिवार अछि। आमे जदि कुक्रिया त्याग करिबा नाही, आमे जदि ईश्वर को भय करिबा नाही ताहेले आम्भ मानक जीवन रे बुद्धि नाई बा ज्ञान भी नाही। जेहेतु आम्भ मानक प्रभुंकर वाक्य स्पष्ट रूपे जणाई देउछि बुद्धिमान किए आउ ज्ञानवान किए। आज आमे ज्ञानी हेबार अछि, आज जदि आमे बुद्धिमान हेबार अछि ताहेले आमे दुईटी विषय करिवार अछि। गोटे विषय हैला आमे प्रभु को भय करिबा और द्वितीय विषय हैला आमे सकल कुक्रिया को त्याग करिबा। ए जगत मध्य ज्ञानी हेबाकू बुद्धिमान हेबाकू अनेक अनेक डिग्री हासिल करी लोक माने शिक्षा अर्जन करती। से माने आउ निजको ज्ञानी बोली देखाई हुअंती, किंतु ए जगतर ज्ञान बाइबल कहे ए जगतर ज्ञान मूर्खता विषय बोल करे। ए जगतर ज्ञान को परमेश्वर मूर्खता बोल करे। आम्भे जदि देखिबा बाइबल मध्य आम्भमनकु स्पष्ट रूपे जणाई दे अछंती प्रभु कि जगतर ज्ञान मूर्खता। ए जगतर ज्ञान द्वारा आम्भे मान कौन सी प्रकार जीवन पाई पारिबा नाही। ए जगतर ज्ञान द्वारा आम्भे कौन सी प्रकार ईश्वर को राज्यर अंशी हेई पारिबा नाही। तेणुकर ए जगतर ज्ञान को परमेश्वर मूर्खता बोली घोषणा कले। प्रिय प्रभु लोक मैंने आज वाक्य अनुसार आमे जानिबाकू पाउअछु आज ए जगत मध्य जेतकी ज्ञान अर्जन करियछंती सेमान जदि ईश्वर को भय करूनाहांती, ए जगतर जेतकी ज्ञान अर्जन करियछंती सेमान जदि कुक्रिया त्याग करूनाहांती ताहेले सेमानक ठारे कौनसी प्रकार ज्ञान नाही बा बुद्धि नाही बोल करी प्रभुंकर वाक्य कहे। हाँ होई पारे ए जगतर ज्ञान सेमान को थाई पारे, किंतु ए जगतर ज्ञान सेमान को उद्धार दे पारबो नाही। ए जगतर ज्ञान सेमान को परमेश्वर को निकटवर्ती करि पारबो नाही। ए जगतर ज्ञान द्वारा सकल धन संपत्ति अर्जन करि पारिबे, किंतु ईश्वर को राज्य अधिकार हेई पारबे नाही। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज वाक्य अनुसार आमे जानिबाकू पाऊ कि आज आम्भे हाँ वाक्य अनुसार जानिबाकू पाउअछु आज आम्भे ज्ञानी हेबा, आज आमे बुद्धिमान हेबा। जो ज्ञान रे कि जो बुद्धि रे कि आमे ईश्वर को राज्यर अधिकार हेई पारिबा। आज से ज्ञान आपण माने पाइछंती कि से बुद्धि आज आपण माने पाइछंती कि बुद्धि और ज्ञान पाइछंती कि। आजिर शीर्षक हैला बुद्धि और ज्ञान पाइछंती कि। जदि पाई नाहांती आज ही से ज्ञान को बुद्धि को पाइबाकू चेष्टा करंतु। आज जदि आपण माने चेष्टा करबे नाही, आज जदि से सुवर्ण सुजोग अच्छे, आज जदि आपण माने से ज्ञान को जदि आपण माने खोजिबे नाही, जदि पाइबे नाही ताहेले आ से ज्ञान मिलिबो नाही। प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज आमे ज्ञानी हेबा आमे बुद्धिमान हेबा आ ईश्वरंकर राज्यर निकटवर्ती हेबा। प्रिय प्रभुंक लोक माने ए जगतर ज्ञान को असार बोल कर कहा जाए, ए जगतर ज्ञान को मूर्खता बोल कहा जाए। मो ए जगतर ज्ञान विषय कहू ना, मुझे जो ज्ञान कहूअछि ताहा ईश्वर को राज्य निकट को जो ज्ञान आम को नहीं पारबो, जो ज्ञान के आम्भ मान को उद्धार दे पारबो, जो ज्ञान के आम्भ मान को परित्राण दे पारबो, से ज्ञान आम्भे माने हासिल करबा निहाती आवश्यकता रही अछि। प्रिय प्रभुंक लोक माने आज आम्भे माने प्रभुंकर वाक्य अनुसार देखिबाकू पाउछु आम्भे माने कौन करबा ना से ज्ञान को अर्जन करबा।
ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖରାପ ବା କୁକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତିକି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଚୋର ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଡକାୟତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଗୁଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ କିଡ଼ନାପର, ସେମାନେ ହିଁ ସବୁକିଛି। ଆଜିକାଲି ଯେତିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ ଅଧିକ ବଢ଼ୁଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ ଜଗତର ଜ୍ଞାନକୁ ଦୁଇଟି ନାମ ଦିଆଯାଇଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, ଯାହା ଆଜିକାର ଦୁନିଆରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଆଉ ସାଇନ୍ସ ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା କି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଜୀବନ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଯେତିକି ଥିଲେ ହେଁ ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନୁ ବା ନିଜ ଜୀବନର সকল କୁକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁନୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ସେ ଜ୍ଞାନ ଆପଣମାନେ ପାଇଛନ୍ତି କି? ସେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ଜ୍ଞାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି କି? ଯଦି ନାହିଁ, ଆଜିଠାରୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କି ମୁଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବି, ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବି। ଆଜି ଅନେକ ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାଏ, ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛୁ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଯଦି ଚାଲୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ପାଇଅଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକରେ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଲେଖାଯାଏ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକର ଆମେ ଯଦି 12 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେମାନେ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ମାନେ। ଆଜି ଆମେ ଖରାପ ପଥରୁ, ଅଧର୍ମ ପଥରୁ ଜଣକୁ ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟ ପଥକୁ କଢ଼େଇ ଆଣୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଜି ଆମକୁ ଅବଗତ କରାଏ କି ଆଜି ଆମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ। ଆଉ ଆଜି ଆମ୍ଭେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପଥକୁ ଆମେ କଢ଼େଇ ଆଣିବା। ଅଧର୍ମ ପଥରୁ ଆମକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ କଢ଼େଇ ଆଣିଲେ, ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଧର୍ମ ପଥରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ସେ ଧର୍ମର ପଥରେ ଆମେ କଢ଼େଇ ଆଣିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଅଧିକ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ହିତୋପଦେଶରେ ଲେଖାଯାଏ କି ଆମେ ଦେଖିବା ହିତୋପଦେଶ 9ର 10 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ, ପୁଣି ଧର୍ମସ୍ୱରୂପଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ସୁବିବେଚନା ଅଟେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଶିଖିବେ, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେଦିନଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମିଳିବ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମିଳିବ ନାହିଁ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମିଳିବ, ଯାହା ବାଇବଲ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ସେଇ ବାଇବଲକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସଚେତନ ହେବା। ଆଜି ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ସେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ଉପଦେଶକ ଆମେ ଯଦି ପାଠ କରିବା, ଉପଦେଶକରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ 12 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦ 3 ପଦ ନୁହେଁ, 12 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସାର କଥା ଏହି ସବୁ ଶୁଣାଯାଇଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମର କର୍ମ ଅଟେ, ଯାହା ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ କର୍ମ ଅଟେ। ଆମ୍ଭେ ଯେତିକି ଜଗତରେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁନା କାହିଁକି, ଆମର ଏ କର୍ମ ଜଗତରେ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିଥାଉ, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା। ଆଜିଠାରୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା। ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ କ'ଣ ହେବା ନା, ଅନେକଙ୍କୁ ଅଧର୍ମ ପଥରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପଥରେ ଆମେ କଢ଼େଇ ଆଣିପାରିବା। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର କରାଇ ପାରିବା ବା ଆମ୍ଭେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବା ସେହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବା, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯଦି ହିତୋପଦେଶ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 32 ପଦରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଲେଖାଯାଏ 15 ଅଧ୍ୟାୟର 32ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଶାସନ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରେ ସେ ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ତୁଚ୍ଛ କରେ, ମାତ୍ର ଅନୁଯୋଗ ଯେ ଶୁଣେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ପାଏ। ଶେଷ ଅଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ, ଅନୁଯୋଗ ଯେ ଶୁଣେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ପାଏ। ବୁଦ୍ଧି ପାଇବାର ଗୋଟେ ଉପାୟ, ଆମେ ଅନୁଯୋଗ ଶୁଣିବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଯୋଗ ହେଉ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରମାନଙ୍କର ଅନୁଯୋଗ ହେଉ, ଆମେ ଆମ୍ଭଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ବା ସିନିୟର ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶୁଣି ମାନି ଯଦି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ପାଇବା ନା, ବୁଦ୍ଧି ପାଇବା ବୋଲି କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଏ। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ପାଇବା, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପଦେଶକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମାନିକି ଚାଲିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୁଁ କହିକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ପାଠ କରିବା। ହୋସେୟ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟର 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ବ୍ୟଭିଚାର, ମଦ୍ୟ ଓ ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ବୁଦ୍ଧି ହରଣ କରେ। ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କେମିତି ହରଣ ହେଇଯାଉଛି, ବ୍ୟଭିଚାର ଦ୍ୱାରା, ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ, ଏହି ସକଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ହରଣ କରୁଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସଲମାନଙ୍କ ଜୀବନର କଥା ଦେଖିବା, ସେ ଅନେକ ପତ୍ନୀ ସେ କ'ଣ କଲେ, ବିବାହ କଲେ ବା ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଲମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ସଲମାନ ଅଟନ୍ତି ଏକ ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା, ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କେମିତି ହରଣ ହେଇଗଲା, ଆମେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ହରଣ ନ ହେଉ, ତେଣୁକରି ଏ ସକଳ କୁକ୍ରିୟାରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ନିଜକୁ ପୃଥକ କରି ରଖିବା। ଆଉ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ଆମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଏ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଯେତିକି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୂର୍ଖତା ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥ ଦେଖାଏ, ଆଜି ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ବା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଏ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ
ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଧିକ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଆଉ ଏତିକି ବିଷୟ ଦେଇ ଏଇ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।